चलो विद्यार्थीओ प्रश्न नंबर 48 जे विभाग डी नी अंदर पूछाय छे मनोयत्न 3.1 नो जे प्रश्न नंबर 4 है एमां तमने सूचना आपेली हशे के रूपलक्षी साबिती रचीने सिद्ध करो। तो रूपलक्षी साबिती रचीने तमारे सिद्ध करवानी थाय। हूँ तमने एवुं कहेवा मांगू छूं के जो तमने तीजું चेप्टर कम्प्लीट आवडे छे तो तमे आ प्रश्नने सॉर्ट आउट करजो, ना आवडे तो आने मारी मचोड़ीने साइडमां मूकी अने आगळ निकળી जजो, नहीं तो आ प्रश्न तमारो एटलो टाइम बगाड़शे अने आखुं तमारुं तत्वज्ञाननुं पेपर नष्ट करी नाखशे, तमारो समय बर्बाद करी देशे अने तमारुं मगज एनो कचरो करी नाखशे। आवडतुं होय तो नो डाउट तमे आने सॉल्व करो, प्रेक्टिस करो, आवड़ी जाए तो ओके छे, ना आवडे तो हूँ ना पाडुं छुं के ना करता एम। चलो शुरुआत करीशुं। तो 48मा नंबरमां तमने आ प्रश्न जोवा मळशे। चलो विद्यार्थीओ हवे ज्यारे पण तमने रूपलक्षी साबिती रचीने सिद्ध करवानी होय तो तमारुं ध्यान ओनली फॉर अहींया होवुं जोईए। अहींया तमे जोई शको छो तमने कीधुं छे निषेध एच अने निषेध एम, अहींया छे समुच्चय। तो ज्यारे अहींया फलित विधाननी अंदर ज्यारे समुच्चय होय त्यारे तमारे एक नियम याद राखवानो छे। अनुमाननो कयो नियम? कोंजनो नियम। अने एनुं रूप थाय छे पी क्यू, तेथी पी समुच्चयने क्यू। એટલે મતલબ કે પહેલા નિષેધ એચ આવશે, પછી નિષેધ એમ આવશે અને પછી નિષેધ એચ સમુચ્ચય નિષેધ એમને તમારે ભેગો કરવાનો થાય। ખબર પડી? આવી રીતના તમારે આ ગમે તે કરી અનુમાનના 8 નિયમોમાંથી 8 નિયમોમાંથી જે નિયમનો ઉપયોગ કરવો હોય એ કરો, પણ તમારે નિષેધ એચ પહેલાં લાવવો પડે જે અહીંયા પી વિધાન તરીકે આવશે, નિષેધ એમ લાવવો પડે જે ક્યુ વિધાન તરીકે આવશે અને પછી નિષેધ એચ નિષેધ એમ આવી જાય એના પછી કોંજના નિયમ પ્રમાણે आ पी समुच्चय क्यू मतलब निषेध एच समुच्चय निषेध एमने तमारे भेगो करवानो थाय त्यारे आपणो दाखलो पूरो थाय। जो अहींया जवाब आवे एवो ने एवो अहींया आवी जाय तो तमारो दाखलो साचो पड़े, नहीं तो दाखलो खोटो पड़े। हवे सौथी पहेला जुओ अहींया निषेध एम छे तो अहींया निषेध एम तो आई जशे, पण पहला जे विधान होय निषेध एच छे तो निषेध एच ने आपणे लाववानी पहला कोशिश करवी पड़े। तो चलो शुरुआत करीशुं आपणा दाखलानी। हवे 5 नंबरमां आवो। अहींया एच छे तो एच एनो निषेध करवानो थाय तो एच नी आगळ शर्ती छे। जो एमटी नो नियमनो उपयोग करवामां आवे तो एच नो निषेध थाय, पण एकलो सीधे सीधो एच अहींया निष्पन्न करी शकाय नहीं। एना माटे वाया मीडिये आपणा अनुमानना नियमोनो उपयोग करवानो थशे। हवे जोजो हूँ तमने स्टेप बाय स्टेप शीखवाडुं छुं। हवे अहींया शर्ती छे, अहींया विकल्पन छे ने अहींया शर्ती छे। अहींया आ 3 नियमोमांथी एक पण नियम ना लागे, पण सौथी पहेला समुच्चयवाळो नियम पकड़वानो, कारण के समुच्चयना नियमनी अंदर तमने खबर होवी जोईए के सिम्पनो नियम होय, सिम्पना नियममांथी आपणे फटाफट विधानने निष्पन्न करी शकीए। तो सिम्पनो नियमनुं रूप थशे पी समुच्चय क्यू तेथी पी अथवा तेथी क्यू। तमारे पी नी जरूर होय तो पी ने नीचे निष्पन्न करो, क्यू नी जरूर होय तो क्यू ने निष्पन्न करो। हाल मारे एच नी जरूर छे पण एच माटे पहेला निषेध एन लावવું પડશે, तो हूँ पी विधान तरीके निषेध एन ने नीचे निष्पन्न करूँ छूँ। अहींया निषेध एन, पण निषेध एन हूँ क्यांथी लावी छूँ तो के 2 नंबर उपरथी लखो 2 नंबर अने नियम कोनो छे सिम्पनो लखी दो सिम्प। हालो आटलुं थई गयुं। आटलुं थया पछी हवे आगळ जईशुं। प्रश्न अहींया निषेध एन ने निष्पन्न करी दीधुं, बरोबर। हवे निषेध एन ने निष्पन्न कर्युं तो उपर तमे चेक करो कई जग्याए एन एकलो देखाय छे के निषेध एन एवुं के देखाय छे। तो जो अहींया एन छे, एन नी आगळ सर्वोपरि कारक तरीके विकल्पन छे। हवे विकल्पन आवतुं होय एवो अनुमाननो नियम कयो छे तो के डीएस नो नियम छे। डीएस नुं रूप शुं थाय तो के पी विकल्पन क्यू निषेध क्यू तेथी पी आवुं थाय। अने एक रूप थाय निषेध पी तेथी क्यू। 2 रीते रूपनो उपयोग थाय छे। पी विकल्पन क्यू तो हशे, का तो क्यू नो निषेध हशे का तो पी नो निषेध हशे, बरोबर। तो चलो हवे तमे अहींया चेक करो। अहींया निषेध एन छे मतलब के पी नो निषेध करेलो छे। चलो अनुमानना नियम प्रमाणे तमे अहींया जोई शको छो के डीएस ना नियमनुं रूप वापर्युं छे अने ए रूपना आधारे आ रूप वापर्युं छे पी विकल्पन क्यू निषेध पी तेथी क्यू। तो आ आपणुं पी, आ विकल्पन अने आ क्यू। हवे जो पी विधाननो निषेध कर्यो छे तो पी विधाननो निषेध करेलो होय, जो अहींया पी विधाननो निषेध छे तो क्यू विधानने एमने एम निष्पन्न करी शकाय, एनो निषेध ना थाय। तो क्यू विधानमां छे कोण? निषेध कौंसमां टी विकल्पन एस, तो एने एमने एम अहींया नीचे निष्पन्न करी दो निषेध टी विकल्पन एस कौंस पूरो। चालो आटલું થઈ ગયું। હવે નિષેધ ટી વિકલ્પન એસ આપણે ક્યાંથી લાવ્યા? તો ઉપર જુઓ 3 નંબર, તો લખી દો અહીંયા 3 નંબર। 5 नंबर लखी दो 5 नंबर अने नियम डीएस नो लखी दो डीएस। ओके चलो हवे 7 नंबर में आवो।
ચલો હવે થોડું ચેક કરજો. આ નિષેધ પછી ટી વિકલ્પન એસ અહીંયા છે, અહીંથી આપણે નીચે નિષ્પન્ન કરીને લાયા છીએ, પણ આવું ને આવું ઉપર કોઈ જગ્યાએ દેખાતું હોય તો જો અહીંયા એક આ ટી વિકલ્પન એસ છે અને એની સામે સર્વોપરી કારક તરીકે કોણ છે તો કે શરતી છે. હવે શરતી છે, હવે થોડું ધ્યાન આપો તો અહીંયા કંઈક મજા આવશે. અહીંયા નિષેધ ટી વિકલ્પન એસ છે, અહીંયા ટી વિકલ્પન એસ છે, તો જો હું એમટીનો નિયમ લગાડું, અહીં એમટીનું રૂપ લખી દઉં છું, પી શરતી ક્યુ નિષેધ ક્યુ તેથી પી, નિષેધ પી. ઓકે, અહીંયા બે વખત નિષેધ આવશે, બરાબર. તો પી શરતી ક્યુ નિષેધ ક્યુ તેથી નિષેધ પી. હવે આ પી શરતી ક્યુમાં આ આપણું પી વિધાન છે, આ શરતી અને આપણું ક્યુ વિધાન છે. હવે જો અહીંયા ક્યુ વિધાનનો નિષેધ છે, નિયમ પ્રમાણે જો પી શરતી ક્યુ પછી ક્યુનો નિષેધ, તો ક્યુ વિધાનમાં આ વિધાન છે એનો અહીંયા નિષેધ કરેલો છે કે નહીં, તો છે. તો હવે પી વિધાનનો નિષેધ અહીંયા થવો જોઈએ, તો પી વિધાનને નિષ્પન્ન કરી શકાય નિષેધ કરીને. તો આ પી વિકલ્પન ક્યુ એ આપણું પી વિધાન છે, એનો નિષેધ કરીને નીચે નિષ્પન્ન કરો, તો પી વિકલ્પન ક્યુ એનો નિષેધ કરો તો નિષેધ પછી પી વિકલ્પન ક્યુ. ઓકે, હવે આ નિષેધ પી વિકલ્પન ક્યુ આ વિધાનને આપણે નીચે નિષ્પન્ન તો કર્યું, પણ કયા આધાર વિધાન પરથી, તો કે 1 નંબર અને 6 નંબર. નિયમ કોનો લગાડ્યો તો કે એમટીનો નિયમ, તો લખી દો એમટી. ચાલો આટલું થઈ ગયું. હવે હજુ આગળ આવો 8 નંબર. 8 નંબરની અંદર હવે તમે અહીંયા જુઓ નિષેધ પી વિકલ્પન ક્યુ છે, તો આ પી વિકલ્પન ક્યુ હજુ આપણે તો કોની જરૂર છે, નિષેધ એચની જરૂર છે. તો નિષેધ એચ લાવવા માટે પી વિકલ્પન ક્યુ કોઈ જગ્યાએ ઉપર દેખાય છે, જુઓ નજર મારો, તો આ રહ્યું આપણું પી વિકલ્પન ક્યુ. તો આપણું પી વિધાન, આપણું ક્યુ વિધાન, પછી જો અહીંયા પી વિકલ્પન ક્યુ ક્યુ વિધાનનો નિષેધ છે, તો ક્યુ વિધાનનો અહીંયા નિષેધ હોય અને અહીંયા શરતી હોય એવો નિયમ કોનો છે, એમટીનો. તો પી શરતી ક્યુ, આપણું પી આ શરતી અને આપણું ક્યુ વિધાન. પછી ક્યુ વિધાનમાં છે કોણ, પી વિકલ્પન ક્યુ, એનો અહીંયા નિષેધ થયો છે, ક્યુ વિધાનનો નિષેધ થયો છે, તો પી વિધાનનો નિષેધ થાય, તો કે હા થાય. પી વિધાનમાં છે કોણ, તો કે એચ, એચનો નિષેધ કરો. હાઈસ, જેની જરૂર હતી ને હવે આવ્યું, એચની જરૂર હતી નિષેધ એચની. જો આ નિષેધ એચને લાવવા માટે કેટલા વિધાનોને ઉપર નિષ્પન્ન કરવા પડ્યા, ત્યારે નિષેધ એચ આવ્યું. એટલે મહેરબાની કરીને પરીક્ષામાં આવડે તો લખજો, ના આવડે તો મૂકી દેજો. ઓકે, રામ રામ કહી દેવાનું. ચાલો હવે નિષેધ એચ આવી ગયું, તો કે હા બેન નિષેધ એચ આવ્યું, તો આપણે નિષેધ એમની જરૂર પડશે. નિષેધ એચ આવી ગયું છે, હવે નિષેધ એમ લાવો, તો એમ તો આવી જશે ફટાફટ. કેમ? કારણ કે અહીંયા નિષેધ એમ છે. હા ચલો સોરી, અહીંયા નિષેધ એચ આવ્યું અને લખવાનું રહી ગયું છે. નિષેધ એચ ક્યાંથી આવ્યું, તો કે 4 નંબર અને અહીંયા 7 નંબર, તો 4 ને 7 અને નિયમ કોનો લાગ્યો, તો એમટીનો. ચલો એટલું લખી દીધું. હવે 9 નંબરમાં નિષેધ એચ આવી ગયું છે, તો નિષેધ એમને લાવવું પડશે. નિષેધ એમ ક્યાં છે, તો કે આ બીજા નંબર. નિષેધ એમની આગળ સર્વોપરી કારક કોણ છે, સમુચય, તો સિમ્પનો નિયમ લાગશે. તો આપણું પી વિધાન, તો પી વિધાન, પછી સમુચય તો આ સમુચય, પછી ક્યુ તો આપણું ક્યુ. હવે આપણે જરૂર કોની છે, નિષેધ એમની, તો ક્યુ વિધાનને નિષ્પન્ન કરો, કારણ કે ક્યુ વિધાન તરીકે નિષેધ એમ છે, તો નિષેધ એમને હું નિષ્પન્ન કરું. હવે આ નિષેધ એમ આપણે લાવ્યા તો ખરા, પણ કયા નિયમના આધારે, કયા આધાર વિધાન પરથી, તો 2 નંબરમાંથી લાયા, તો લખો 2 નંબર. નિયમ કોનો લગાડ્યો, સિમ્પનો, તો લખી દો 2 નો સિમ્પ. હાલો આટલું થઈ ગયું. હજુ આપણું કામ પૂરું નથી થયું. કેમ? કારણ કે આપણે એવું અહીંયા વાત કરી હતી, જો મેં અહીંયા લખેલું છે જ્યારે નિષેધ એચ આવી જાય, નિષેધ એમ આવી જાય, તો નિષેધ એચ નિષેધ એમને કોંજના નિયમ પ્રમાણે સમુચયથી જોડીને ભેગું કરી દો. તો ચલો નિષેધ એચ આવ્યું, તો લખો નિષેધ એચ પછી સમુચય અને નિષેધ એમ. હવે નિષેધ એચ સમુચય નિષેધ એમ. નિષેધ એચ ક્યાં છે, 8 નંબર લખી દો 8 નંબર. નિષેધ એમ ક્યાં છે, 9 નંબર લખો 9 નંબર. અને નિયમ કોનો છે, અનુમાનના કયો નિયમ છે, કોંજનો, તો લખી દો કોંજ. હાઈશ, જો અહીંયા જે વિધાન આપેલું હોય એ સેમ ટુ સેમ અહીંયા આવી જાય તો તમારો દાખલો સાચો, નહીં તો તમારો જવાબ ખોટો. એટલે મહેરબાની કરીને આવડે તો કરજો, ન કે સાઈડ આઉટ કરી. અને ઘણા બધા ઓપ્શન છે આપણી જોડે વિભાગ ડી માટે, એટલે બીજા પ્રશ્નો છે એના તમે 8મું 9મું અને 10મું ચેપ્ટર છે જ, તો એના પ્રશ્નો વ્યવસ્થિત તૈયાર કરી લો, તો તમને કોઈ જગ્યાએ તકલીફ પડશે. આપણા એપ્લિકેશનની અંદર તત્વજ્ઞાનનો 6 પ્રશ્નપત્રનો પેપર સેટ તૈયાર કરેલો છે, તો તમે 6 પ્રશ્નપત્રને સોલ્યુશન સાથેના વિડીયો તમને મળી જશે. તત્વજ્ઞાનનો જે પેપર સેટ છે 6 પ્રશ્નપત્રનો, એ 6 પ્રશ્નપત્રના વિથ સોલ્યુશન વિડીયો સાથે તમને 6 પ્રશ્નપત્ર
અને એના વિડીયો એમાંથી 5 પ્રશ્નપત્રનું ફૂલ્લી પેપર સોલ્યુશન પૂરું થઈ ગયું છે. ઓનલી ફોર એક જ પેપર બાકી છે અને એ પણ ફટાફટ પૂરું કરી દેવામાં આવશે. હજુ વિદ્યાર્થીઓ તમે કશું નથી કર્યું તો એનો રામબાણ ઈલાજ છે. તમે મારા 6 પ્રશ્નપત્રનો પેપર સેટ પરચેઝ કરી લો અને એ પેપર સેટની અંદર મેં 6 પ્રશ્નપત્ર આપેલા છે અને વિથ સોલ્યુશન. તમારે સોલ્યુશન કરવા માટે કોઈ બુકો ફેરવાની જરૂર નથી, કોઈ ગાઈડ ફેરવાની જરૂર નથી. દરેકે દરેક પ્રશ્નપત્રનું સોલ્યુશન મેં મારી જાતે કરાયેલું છે. આટલું કરી લેશો તો તત્વજ્ઞાનમાં વધારે કંઈ કરવાની જરૂર નથી. અને કોઈ વિદ્યાર્થીઓ એવા છે કે બેન અમે પેપર સોલ્યુશન કરીએ પણ અમને આવડવું તો જોઈએ ને, તો પેપર સોલ્યુશનમાં જે મેથડથી હું તમને ભણાવું છું અને એ મેથડથી ખાલી વધારે ને તમે 6 પ્રશ્નપત્ર સોલ્વ કરશો તો તમને અંદરથી એવો આત્મવિશ્વાસ આવી જશે કે નહીં બેન ફાઇનલ, ફૂલ એન્ડ ફાઇનલ અમને આવડે. વિદ્યાર્થીઓને એવું લાગે છે કે બેન અમારે તત્વજ્ઞાનનું આખું રિવિઝન કરવું છે, તો આપણી એક રિવિઝન બેચ પણ ચાલુ છે તત્વજ્ઞાનને લઈને. તો રિવિઝન બેચની અંદર તમે જોડાઈ શકો છો. રિવિઝન બેચની અંદર પણ વિદ્યાર્થીઓ 3 પહેલું, બીજું અને ત્રીજું ચેપ્ટર સફળતાપૂર્વક પૂરું કરી દીધું છે અને હવે બાકીના જે ચેપ્ટર છે તમારી બોર્ડની એક્ઝામ પહેલાં ફટાફટ પૂરા કરી દેવામાં આવશે. એટલે રાહ કોની જોવો છો? ફટાફટ તમને તત્વજ્ઞાનનું પેપર સેટ જોઈએ છે તો તમે એને લઈ શકો છો. તમારે રિવિઝન બેચમાં જોડાવું છે તો તમે રિવિઝન બેચમાં જોડાઈ શકો છો. અમુક વિદ્યાર્થીઓ ચેનલમાં નવા હોય છે જેમને આ વિશે કોઈ માહિતી હોતી નથી, એટલે મારે વિડીયોના માધ્યમથી તમને આ બંને વસ્તુ વિશે સમજાવવું પડે છે. અને વધારે માહિતી માટે તમે મને અહીંયા આપેલા નંબર ઉપર તમે મને ફોન મેસેજ કરી શકો છો. પણ તત્વજ્ઞાનનું પેપર સેટ કઈ રીતે પરચેઝ કરવો એની લિંક છે, રિવિઝન બેચમાં કઈ રીતે જોડાવું એની પણ લિંક આપેલી છે. અને બીજું ખાસ વસ્તુ કે તમે લોકો આપણી ટેલિગ્રામ ચેનલ છે એની લિંક પણ નીચે છે ડિસ્ક્રિપ્શનમાં, તો તમે એમાં જોડાઈ જજો. તો અમારા દ્વારા કોઈ પણ માહિતી હોય તો એ તમને ફટાફટ મળી જાય. પ્રશ્ન નંબર 48ની અંદર તમને ખબર છે કે આપણને રૂપલક્ષી સાબિતી રચીને તમારે સિદ્ધ કરવાની હોય છે. તો અહીંયા આપણને રૂપલક્ષી સાબિતી આપેલી છે. એમાં તમને ફલિત વિધાન તરીકે આર વિકલ્પ પણ W આપેલું છે, તો એને મેં અહીંયા લખેલું છે, તમે જોઈ શકો છો. હવે જો અહીંયા આર વિકલ્પ પણ W કીધું છે, તો પહેલાં ગમે તે કરી અનુમાનો જે નિયમનો ઉપયોગ કરવો હોય એ નિયમનો ઉપયોગ કરી અને તમે આરને નિષ્પન્ન કરો અને પછી Wને તમે નિષ્પન્ન કરો. ગમે તે કરી અને આર અને W લાવો, પછી અહીંયા વિકલ્પન છે તો વિકલ્પનથી જોડી દો. હવે અહીંયા વિકલ્પન આવે એટલે સીડીનો નિયમ પણ લાગી શકે અને એડનો નિયમ પણ લાગી શકે, પણ મોટા ભાગે એડ જ હોય છે અને આની અંદર પણ એડનો નિયમ જ છે. એડના નિયમનું રૂપ શું થાય તો કે P, તેથી P વિકલ્પન Q. મતલબ તમે P લઈ દો પછી Pની સાથે તમે Q જોડી દો, તો Pની અંદર છે કોણ તો કે R છે, તો આરને લઈ દો પછી વિકલ્પન કરીને W તો તમારે ખાલી એડના નિયમ પ્રમાણે અંદર ઉમેરી દેવાનું છે. તો ગમે તે કરીને આપણે આરને લાવવાનું થાય કે નહીં તો કે હા આપણે આરને લાવવું પડે. તો ચલો કંઈક એવી મજૂરી કરીએ, કંઈક એવી મહેનત કરીએ તો આપણો આર નીચે આવે. હવે જો વિદ્યાર્થીઓ આર છે કે પહેલાં તો અહીંયા છે P શરતીને આર, તો ગમે તે કરીને આ વિધાનને આપણે નીચે લાવવું પડે. પણ હાલ અહીંયા શરતી છે, શરતીનો કોઈ નિયમ લાગે નહીં. પહેલાં આપણે સમુચયવાળું કોઈ નિયમ હોય તો એના ઉપર ફોકસ કરવાનું, કારણ કે સમુચયની અંદર ફટાફટ વિધાનો નીચે નિષ્પન્ન થશે. તો અહીંયા સમુચય છે, તો સમુચય હોય તો નિયમ સિમ્પનો આવે. સિમ્પના નિયમ પ્રમાણે P સમુચય Q, તેથી P વિધાનને તમે શું કરી શકો તો કે નિષ્પન્ન કરી શકો. તો આપણું આ P, આ સમુચય અને આ Q, તો આપણે P સમુચય Qને નિષ્પન્ન કરીએ, Pને નિષ્પન્ન કરીએ. તો આ P સમુચય Q, અહીંયા P સમુચય અને આ Q, મેં આ વિધાનને નિષ્પન્ન કર્યું છે. હવે હા મેં ખાલી જગ્યાએ પૂરવી પડશે, તો આ P સમુચય Q લાયા ક્યાંથી? 2 નંબર, તો લખી દો 2 નંબર. નિયમ સિમ્પનો અહીંયા મૂકું છું સિમ્પ. ઓકે, ચાલો હવે 4 નંબરમાં આવશું. તો 4 નંબરની અંદર જોજો, બરોબર ધ્યાન આપજો. અહીંયા P સમુચય Q છે, ઉપર કોઈ જગ્યાએ દેખાય છે તો કે હા બેન આ રહ્યું P સમુચય Q આ રહ્યું. હવે એની અંદર સર્વોપરી કારક કોણ છે? શરતી છે. હવે શરતી આવતું હોય એવો અનુમાનનો નિયમ યાદ કરો તો કે MP નો નિયમ છે P શરતી Q, P તેથી ને Q. તો MPના નિયમ પ્રમાણે આપણે અહીંયા આ P આપણું, આ શરતીનું શરતી આપણું Q વિધાન, પછી નિયમ પ્રમાણે P વિધાન એટલે P વિધાન નીચે હોય તો તેથી Q વિધાનને નિષ્પન્ન કરી શકાય. તો Q વિધાનમાં છે કોણ તો P શરતી R સમુચય S, અને આની તો આપણે આરની તો આપણે જરૂર જ છે ને, તો આ વિધાનને નિષ્પન્ન કરીશું P શરતી R સમુચય S. આટલું થઈ ગયું. આ વિધાનને આપણે નિષ્પન્ન કર્યું, પણ કયા આધાર વિધાન તો કે 2 નંબર અને 3 નંબર, સોરી 1 નંબર અને 3 નંબર. તો લખી દો 1 નંબર અને 3 નંબર નિયમ MPનો.
થઈ ગયું આટલું. હવે આગળ જઈશું. આપણે ગમે તે કરીને આરને નિષ્પન્ન કરવાનું છે એ આપણે મગજમાં ફિટ રાખવું પડે. ચલો હવે 5 નંબરમાં આવ્યા. 5 નંબરની અંદર થોડું ચેક કરો તો અહીંયા પી શરતી આર છે. આપણે ગમે તે કરીને આરને લાવવાનું છે તો આ પી શરતી આરની જોડે સમુચ્ચય છે. સમુચ્ચય હોય તો સિમ્પનો નિયમ લાગી શકે. આરને આપણે નીચે લાવવાનું છે તો સિમ્પનો નિયમ લગાડીએ તો પી શરતી આરને આપણે નીચે નિષ્પન્ન કરી શકીએ આ રૂપ પ્રમાણે. તો કે પી સમુચ્ચય ક્યુ હોય તો તેથી પીને તમે નિષ્પન્ન કરી શકો. તો આપણું આ પી સમુચ્ચય અને આ ક્યુ, તેથી આપણે પી આરને નીચે નિષ્પન્ન કરી શકીએ. તો હું અહીંયા પી શરતી આરને નિષ્પન્ન કરું. કયા નિયમ આધારે? સિમ્પના. કારણ કે સિમ્પમાં આ પી છે સમુચ્ચય, તો આ સમુચ્ચય, આ ક્યુ, તો આપણો ક્યુ. પીને નિષ્પન્ન કરી શકો તો પીમાં પી શરતી આર છે તો પી શરતી આરને આપણે નિષ્પન્ન કર્યું 5 નંબરમાં. તો અહીંયા લખવું પડશે પી શરતી આર ક્યાંથી લાયા? 4 નંબરમાંથી. નિયમ કોનો લગાડ્યો? સિમ્પનો. લખી દો સિમ્પ. હાલો આટલું થઈ ગયું? તો કે હા થઈ ગયું. હવે શું કરશો? તો કંઈ નહીં, બસ હવે 6 નંબરમાં આવી જાઓ. હવે પી શરતી આર તો આવી ગયું. પી શરતી આર તો આવી ગયું. આપણે આરની જરૂર છે તો અહીંયા જોજો એમપીનો નિયમ પ્રમાણે પી શરતી ક્યુ, પી તેથી ક્યુ. તો આ પી શરતી આર, પી તેથી આર એવું થાય. તો એક પી ખૂટે છે. જો પી ગમે ત્યાંથી આવી જાય ને તો આર તો આપણે એમપીના નિયમ પ્રમાણે એને નિષ્પન્ન કરી લઈએ. તો પી ક્યાં છે? ઉપર ચેક કરો તો આ જો 3 નંબરમાં પી છે અને પીની આગળ કોણ છે? સમુચ્ચય. સમુચ્ચય હોય તો સિમ્પનો નિયમ લાગે. તો કે પી સમુચ્ચય ક્યુ તેથી પી. તો આ પી સમુચ્ચય ક્યુ તેથી પીને નિષ્પન્ન કરી શકાય? તો કે હા કરી શકાય. જબર લાયા તમે. આ પી ક્યાંથી લાયા? 3 નંબરમાંથી. લખો 3 નંબર. નિયમ કોનો લગાડે? તો કે સિમ્પનો. લખી દો સિમ્પ. હાલો આટલું થઈ ગયું. હવે 7 નંબરમાં આવશું. જોજો પી આવી ગયું છે. પી શરતી આર, પી તેથી આર. પી શરતી ક્યુ, પી તેથી ક્યુ. અહીંયા પી શરતી આર, પી તેથી આર. આર નીચે આવે ને એમપીના નિયમ પ્રમાણે? તો કે હા બેન આવે જ. તો આ આર તમે ક્યાંથી લાવ્યા? તો કે 5 અને 6. લખી દો 5 અને 6. નિયમ એમપીનો. તો લખી દો એમપી. જોજો આરની જરૂર હતી, આર આપણી જોડે આવી ગયું છે. આવી ગયું કે નહીં? તો કે હા બેન આર આવી ગયું. તો બસ એડના નિયમ પ્રમાણે પી એટલે આર. આર આવી ગયો છે તો અહીંયા આર લખી અને વિકલ્પન કરી ક્યુ વિધાનમાં ડબલ્યુ છે એને તો એમનું એમ બેઠે બેઠું મૂકી જ દેવાનું એડના નિયમ પ્રમાણે. તો 8 નંબરમાં આર વિકલ્પન અને ડબલ્યુ. હવે આર વિકલ્પન ડબલ્યુ લાયા કેવી રીતે? તો કે એડના નિયમ પ્રમાણે. એડમાં તમે એમ કહી શકો કે પી તેથી પી વિકલ્પન ક્યુ. તો પી એટલે આપણો આર. આર આવી ગયો તો આર, પછી વિકલ્પનનું વિકલ્પન મૂકી દો અને ક્યુની અંદર તમને અહીંયા કોણ આપેલું છે? ડબલ્યુ. તો ડબલ્યુ પછી તમે પાછળ એને મૂકી દો. મોસ્ટ આઈએમપી પ્રશ્ન છે, થોડું ધ્યાનમાં લેજો. આર વિકલ્પન ડબલ્યુ લાયા ક્યાંથી? તો કે ઉપર આર 7 નંબરમાં છે તો અહીંયા લખો 7 નંબર. બીજું નિયમ કોનો લાગ્યો? એડનો. તો અહીં લખી દો એડ. તો હવે જો અહીંયા આર વિકલ્પન ડબલ્યુ અને આર વિકલ્પન ડબલ્યુ અહીંયા જે વિધાન આપેલું હોય એ વિધાન સેમ ટુ સેમ અહીંયા આવી જાય તો આપણો જવાબ સાચો, નહીં તો આપણો જવાબ ખોટો. જો પરીક્ષાની અંદર રૂપલક્ષી સાબિતી રચીને સિદ્ધ કરતાં આવડતું હોય, તમે રાત દાડો આની પ્રેક્ટિસ કરી હોય તો આ દાખલો ગણવાનો, ન કે સાઈડમાં મૂકી દેવાનો. આવું હું તમને કહું છું. ઓકે. ની અંદર વિદ્યાર્થીઓ તમારે રૂપલક્ષી સાબિતી રચીને સિદ્ધ કરવાની હોય છે તો ચિંતા નહીં કરવાની, કરી નાખીએ એમાં ક્યાં મોટી વાત છે. ચલો, જ્યારે રૂપલક્ષી સાબિતી રચીને સિદ્ધ કરવાની હોય તો અહીંયા તમને જે વિધાન 3 ટપકા કરીને જે વિધાન આપેલું હોય એને ચેક કરવાનું. આપણે રૂપલક્ષી સાબિતી રચીને વિધાનો નિષ્પન્ન કરતાં આપણે એ સમુચ્ચય બી અને એ સમુચ્ચય સી લાવવાનું થાય. તો વિદ્યાર્થીઓ સમજો, અહીંયા જો અહીંયા સમુચ્ચય છે ને અહીંયા સમુચ્ચય છે, બરાબર. તો મતલબ આ 3 વિધાનમાં ઉપયોગ થશે કોંજના નિયમનો. કોનો? કોંજના નિયમનો. એનું રૂપ શું થાય? તો કે પી ક્યુ તેથી પી સમુચ્ચયને ક્યુ. હવે બરાબર જોજો, આ એ સમુચ્ચય બી છે તો પહેલાં એ આવશે, પછી બી આવશે અને પછી આપણે કરશું એ સમુચ્ચય બી. આવું થશે, બરાબર. હવે અહીંયા એ સમુચ્ચય સી છે તો પહેલાં આવશે એ, પછી આવશે સી અને પછી આપણે કરશું એ સમુચ્ચય સી. એટલે જો એ સમુચ્ચય બી એટલે એ સમુચ્ચય બી આવી ગયું, પછી એ સમુચ્ચય સી એટલે એ સમુચ્ચય સી આવી ગયું. હવે એ સમુચ્ચય બી અને એ સમુચ્ચય સી આવી જાય તો આને આખું ભેગું કરી નાખો. કેવી રીતે? તો કે એ સમુચ્ચય બી સમુચ્ચય એ સમુચ્ચય સી. જો આવું થશે છેલ્લે લાસ્ટમાં. હવે આવું કરવા માટે સૌથી પહેલાં આપણે કોને લાવશું? એને લાવશું. તો એ તો અહીંયા આપેલો છે, હાઈસ શાંતિ. બીને લાવશું. બી અહીંયા આપેલો નથી તો બીને પહેલાં લાવવો પડશે અને ગમે તે કરીને સીને લાવવો પડશે. જો બી અને સી આવી જાય તો પછી તો આપણે પોકી વળશું. ઓકે. તો ચલો પહેલાં બીને લાવશું ગમે તે કરીને. તો ચાલો અહીંયા આવો ચોથા નંબરે.
હવે 4 નંબરમાં તમે જો અહીંયા એ તો આપેલો છે, તો એ ઉપર અહીંયા જો આ રહ્યું બી, જો આપણે બીની જરૂર છે, બી અહીંયા છે, તો તમે એક નિયમ યાદ કરો, જે યાદ હોય તો તમને એમપીનો નિયમ. એમપીમાં રૂપ થાય છે પી શરતી ક્યુ, પી તેથી ક્યુ, બરાબર. તો અહીંયા જો પી એટલે આપણો એ, શરતી એટલે શરતી, ક્યુ એટલે આપણું બી. પછી પી એટલે એ નીચે હોય તો બી નીચે આવે, મતલબ પી શરતી ક્યુ, પી તેથી ક્યુ, તો એ શરતી બી, એ તેથી બી આવે. એમપીના નિયમ પ્રમાણે આવે કે ના આવે? તો આવે. બીને નીચે નિષ્પન્ન કરો. હવે બીને આપણે ક્યાંથી લાવ્યો? 1 નંબર અને 3 નંબર લખી દો. 1 નંબર અને 3 નંબર નિયમ એમપીનો લખી દો, એમપી. હાલો, આટલું થઈ ગયું. હવે આવો 5 નંબર. હવે તમે જોજો બરોબર, એ અને બી આવી ગયું, આ એ અને બી આવી ગયું, એ બી આવી ગયું, તો એનો પી સમુચય ક્યુ એટલે એ સમુચય બી કોંજના નિયમ પ્રમાણે જોડી શકીએ, જે આપણને પહેલું વિધાન કીધું છે કે એ સમુચય બીને લાવો. તો જો અહીંયા એ છે, અહીંયા બી છે, તો એ બી તેથી એ સમુચય બી. જો આ કોંજનું રૂપ શું થાય? તો કે પી ક્યુ તેથી પી સમુચય ક્યુ. તો અહીંયા એ બી એ સમુચય બી આવે કે ના આવે? તો કે હા આવે. કોંજના નિયમ પ્રમાણે આ થયું એનું રૂપ કે પી ક્યુ તેથી પી સમુચય ક્યુ. તો લખી દો એ બી તેથી એ સમુચયને બી. હવે આ એ સમુચય બી લાયા ક્યાંથી? તો કે 3 નંબર લખો 3, 4 નંબર લખો 4, નિયમ કોંજનો લખી દો કોંજ. ચલો, એક કામ થઈ ગયું, એ સમુચય બી આવી ગયું. હવે શું કરશો? એને લાવવાનું થાય, એ આવી ગયો એટલે છે, ખાલી સીની જરૂર પડશે, તો સીને લાવવો પડશે. તો ગમે તે કરીને સીને લાવશું. સી ક્યાં છે? આ રહ્યું. હવે સી પછી અહીંયા કારક કોણ છે? શરતી છે. હવે સી છે, શરતી છે, શરતી આપતું હોય એવો અનુમાનનો નિયમ. આ રહ્યો એમપીનો, પી શરતી ક્યુ, પી તેથી ક્યુ. તો જુઓ તો આ એ સમુચય બી એ આપણો પી છે, શરતી એટલે શરતી, અને સી એટલે આપણું ક્યુ છે. તો પી શરતી ક્યુ પછી આ પી, પીની જગ્યાએ છે કોણ? એ સમુચય બી. તો આ રહ્યું એ સમુચય બી. તો આપણો પી અહીંયા છે, તો ક્યુ નીચે આવે, પી શરતી ક્યુ, આ પી તેથી ક્યુ. તો પીની જગ્યાએ સી છે, તો સી નીચે નિષ્પન્ન થાય એમપીના નિયમ પ્રમાણે. એમપી એવું કહે છે કે પી શરતી ક્યુ, તો આ પી શરતી ક્યુ, પી એટલે આ એ સમુચય બી આપણો પી, અને ક્યુ એટલે સી છે, તો સી નીચે નિષ્પન્ન થાય એમપીના નિયમ પ્રમાણે. તો હવે આપણે સીને લાયા, ક્યાંથી લાયા? 2 નંબર લખો 2 નંબર, અને 5 નંબર લખો 5 નંબર. નિયમ કોનો લાગ્યો? એમપીનો. હાલો, આટલું થઈ ગયું. હવે 7 નંબરમાં આવો. હવે 7 નંબરમાં જો એ આવી ગયો, સી આવી ગયો, તો એ અને સી ને ભેગું કરી દો સમુચયથી કોંજના નિયમ પ્રમાણે. કોંજનું રૂપ આવું થાય ને કે પી ક્યુ તેથી પી સમુચય ક્યુ. તો અહીંયા એ સી તેથી એ સમુચય સી. આવું થાય કે ના થાય? તો કે થાય. તો કરી નાખો ને, આ એ અને આ સી એને ભેગું કરી દો, તો એ સમુચયના સી. હવે એ સમુચય સી ક્યાંથી આવ્યું? તો એ કયા નંબર? 3 નંબર લખો 3 નંબર. સી કયા નંબરમાં? 6 નંબર લખો 6 નંબર. નિયમ કોનો લગાડ્યો આપણે? કોંજનો. તો લખી દો કોંજ. થઈ ગયું આટલું? તો કે હા બેન થઈ ગયું. હજુ આપણું કામ થયું નહીં. કેમ? કે એ સમુચય બીને ભેગું અને સમુચય એ સમુચય સીને ભેગું કરવું પડશે. તો કે હા. હવે એ સમુચય બી કયા નંબરમાં છે? જો આ રહ્યું 5 નંબર. એ સમુચય સી ક્યાં છે? આ રહ્યું 6 નંબર. એના સમુચયથી ભેગું કરો કોંજના નિયમ પ્રમાણે. તો કરો ચલો. એ આધી જો એ સમુચય બી આવી ગયું, કોંજના નિયમ પ્રમાણે સમુચય લાવ્યું, અને એ સમુચય સી, એ સમુચય સી. એ સમુચય બી ક્યાં છે? 5 નંબર લખો 5 નંબર. એ સમુચય સી ક્યાં છે? 7 નંબર લખો 7 નંબર. નિયમ કોનો લાગ્યો? કોંજ. હાય, એકચ્યુઅલી આવી ગયું જવાબ. અહીંયા જેવું હોય એવું સેમ ટુ સેમ અહીંયા આવે તો તમારો જવાબ સાચો, નહીં તો તમારો જવાબ ખોટો. જો પરીક્ષાની અંદર આવડે તો લખવાનું, ના આવડે તો એને બોલ્યા ચાલ્યા વગર સાઈડમાં મારી મચોડીને મૂકી દેવાનું, નહીં તો તમારો ટાઈમ વેસ્ટ કરી નાખશે. ઓકે, એટલે હું સલાહ આપું છું તમને, એ સલાહ ઉપર કામ કરજો. તમને કમ્પ્લીટ આવડતું હોય તો ગણજો, ન કે સાઈડ આઉટ કરીને મૂકી દેજો. ઓકે.